श्रद्धेय भक्तगण अखिल ज्योतिर शाखा चैनल दयाज्योति नाम आउ एक चैनल खोल चैनल रे विज्ञान गणित और दर्शनर गवेषणात्मक तथ्य मान प्रकाश पाउछि। गीतार शरीर तत्व तथा योग विषयक अनेक किछि जानिबा कथा प्रकाश पाउछि। आपण माने चैनल टी को सब्सक्राइब करी ताको उपलब्धि करंतु। मो पाखको कॉल कले चैनल लिंक पठाई देबी। भजन को भापर मटई ये भावे बजरे तुई गोत्रिकूट धाम को चल सधीर भागवत चतुराक्षर भाव सुमन रे भागवत चतुराक्षर बबंकुनाल होई ए भावे मजरे तुई गोत्रिकू तत्व परकाश होई बतुर भागवत चतुराक्षर। एटा आम गुरु भजन लिखिछथि कौन बुझल ना आम गुरु तत्व को गला। हाँ ये तत्व ना तत्व तो मूल अर्थ आउ कौन सूक्ष्म पिंड तत्व। हाँ पिंड तो पिंड पचारि शुण मुझे बाहर मत जाने ना कौन बुझे ना जो कथा कहल मु मिछ कहू नहीं तुमको सत्य कहूँ मु बाहर मत किसी जाने ना मु जहाँ पिंड मत मत जोटा कह मुझे जानथी जदि कह ना सी मत जड़े कहले आउ जड़े साधु लोक हाँ हाँ नाम श्रीधर बाबा ना कौन हाँ हाँ ये कहले आज्ञा मालिकार लेखा अच्युतानंद लिखिले भक्त आगत। हाँ शुणुल ना नहीं। हाँ हाँ कहना से जहाँ कहले मुझे कथा कहूँ। हाँ हाँ ये पढ़ी मालिका कौन मालिका से मोर लक्ष्य ना कि मो पास ना से सब मु जहाँ अनुभव करे से कहे आउ से जो लेखाटा को से समीक्षा कर कहले जे मत से बुझौले कौटी बलराम दास जुणेले कहले अच्युतानंद जहाँ लिखिले से गत कथा लिखिले भविष्य कथा लिखिले वर्तमान को छाड़देले से पढ़ी के शुणेले कौटा शुणेले ना अज्ञम भाव जानी दशवंत गार कटा जंत्र जाने अनंत से कहले आगत निगत अच्युत भणे बुझे कहले से भविष्य को कौन गाड़ी दे गले कौन हो जाए गाड़ी दे बर्तमान को छाड़ किसी लिखिले बर्तमान जोटा चलती बर्तमान छाड़े कौन कहे कि बर्तमान शुण बर्तमान समय बर्तमान जहाँ थिला तम समय कौन बर्तमान से अच्छी कि तेणु से बर्तमान टाक केमी कहे से कथा शुणती से कहया कथा जदि वर्तमान ना भूत भविष्य किसी माने ना कहया कथा जदि नाई नाई कौन है तुम शुण गत कथा आम गत कथा गीता कौन सूचना जो एगुड़ा तो पांडित्या कथा मत पचारनी बुझल ना मुझे प्रश्न प्रथम कही ना कथा टी शुण मुझे जड़े अज्ञ मु शास्त्रीय ज्ञान उपर किछि कहि परिबे नै हैला शरीमार्थ उपर जोगतत्व उपर जदि किछि मते पचारे जदि जानि थे पदे कहमी गोटे कथा शुण सब डिपार्टमेंट रो गोटे गोटे सब साधु नांती कि धर नैमिषारण्य रे गोटे जगह यज्ञ होउतला ना मु तुमको प्रश्न करू नै कि उत्तर करू नै काहे उत्तर मो पर नै कि प्रश्न नै प्रश्न उत्तर सब प्रश्न करूछ से प्रश्न रो उत्तर मो पाखरे नाही गोटे कथा मु बाहर मार्ग कथा फिर मत कहते जो प्रश्न मु कहीं करी जन को मुझे जाइए जड़े कहते शुणिली तार किसी भविष्य मानने से कहले गत कथा लिखिले भविष्य कथा लिखिले वर्तमान को कहीं छाड़देले से कहीं छाड़े से पचार जी कही से कह से कह वर्तमान आपको जना ना ना मत जना ना मुझे जना ना तुमको पचार तुम कहल मत जना ना हाँ कथा से जो लोक जो साधु जनक तुमको कही बुझल ना
ସେ ସାଧୁଙ୍କୁ କୁହ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥାଟା ତମେ ଟିକେ କହିଦିଅ କାହିଁକିନା ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ କାହିଁ ଆମେ ଯାଇଛୁ ସେଠି ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ଘରରେ ବସିଛୁ ଆମେ ଗାଡି ଯାଇଥିଲୁ ଶୁଣୁଛୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିପାରିବି କଥା କଣ ଶୁଣ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ କହୁଛି କଥା ଶୁଣ ସେଗୁଡାକରେ କିଛି ସବୁ ଅର୍ଥ ନାହିଁ ଆମ ଆତ୍ମାର ମୁଖ୍ୟରେ ସେଗୁଡା ସବୁ କିଛି କାମରେ ଆସିବନି ମୋ କଥା ବୁଝିଲ କି ତେଣୁ ଯୋଉ କଥାରେ ନିଜର ଆତ୍ମାର ମୁଖ୍ୟ ହବ ଯୋଉଥିରେ ମୋର ପ୍ରକୃତି ବଦଳିବ ମୋ କୁପ୍ରକୃତି ବିନାଶ ହେଇକି ସାଧୁତ୍ୱ ଜାଗ୍ରତ ହବ ସେଇ କଥା କୁହ ସେଇ କାମ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ଅନୁଭବ କରୁଛି ସେ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ବା ତତ୍ତ୍ୱ ଆମର ଦୟାନିଧି ଭାଗବତ କହୁନି ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିଲେ ତୁଟେ ଭ୍ରାନ୍ତି ଭବସାଗରୁ ବାସ୍ ସେଇ ଇଏ ହଉଛି ସେଇ ତତ୍ତ୍ୱ କଥା ପଦେ କଥା ସବୁ ଲେଖିଲା ପରେ କହିଲେ ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ନିଜକୁ ଚିହ୍ନ ବାସ୍ ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିବା ଅର୍ଥ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିବା ହଁ ଲାଷ୍ଟକୁ ସେଇଆ ହିଁ କହିଲେ ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିଲେ ନାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ ହସାଇକି ଜିତେଇବା ପାଇଁ ତମକୁ ପରିହାସ ସହଜରେ କହୁନି ମୁଁ ତମକୁ ସାଧୁ ଭାବରେ କହୁଛି ଜଣେ ସାଧୁ ବୋଲି ବିଜ୍ଞାନ ଦେଖି ମୁଁ କଣ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁ ଜାଣିନାହିଁ କଣ ବୁଝିବ ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ ଦେବା ଅର୍ଥ କଣ ତମକୁ ମୁଁ କଣ ପ୍ରଶ୍ନ କଲି ନା ନା ପ୍ରଶ୍ନ ତ କରିନା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଶୁଣ ମୁଁ ସେ କଥାର ଉତ୍ତର ଜାଣିନାହିଁ କଣ ବୁଝିପାରୁଛ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଖୋଜିଲେ ତ ସରିବନି ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାକେ କଥା ତ ସେଇଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଖୋଜିଲେ ସରିବ କି ଉଦ୍ଧବ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ଆଉ କୃଷ୍ଣ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ଇଏ ତ ଶେଷ ଯାକେ ଯାଇଛି କୋଉଠି ସରିଗଲା କି ନା ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ପାଖରେ ରହିଲେ ମନ ସେଇଠି ରହିଥିବ ସ୍ଥିରତା ହବନି ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ତାକୁ ନେଇ ମୁଁ କହିଲି ତମେ ସେ କହିଲେ ଯେ ସେ କଣ ମୋବାଇଲ ଫୋବାଇଲ ସବୁ ଛାଡୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯିଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା କଥା କଲେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର ଯଥାର୍ଥ ମିଳୁଛି ମୁଁ ସେଠୁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଅଛି ଟିକେ ପଚାରି ଦେଇ ବୁଝିବା ଟିକେ ଯଦି ହବ ତାର ମାନେ କିଛି ବୁଝିବା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜାଣୁଛି ଯେ ପଦେକେ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଇଁ ଏତେ ସାଧନ କାହିଁ ପାଇଁ ଉଦ୍ଧବ କହିଛି ପ୍ରଭୁ ସେଇ ପଦେ କଥା କଣ ତାକୁ କହିଲେ ସେ କଣ ହେଲା ସେ କଥା ଭାଗବତରୁ ତାର ଜାଣିଥିବେ ଆଉ ଜଣେ ସେମିତି କହିଲେ ଆଚାରରେ ମୁଁ ନାହିଁ ବିଚାରରେ ନାହିଁ ଆଚାର ଅର୍ଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିଚାର ଅର୍ଥ ଯୋଗୀ ସେ ହେଲେ ତମ ଗୁଣୀ ଏ ହେଲେ ରଜଗୁଣୀ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ହଉଛନ୍ତି ସାଧୁଗଣ ସାଧୁ ସମାଜ ବା ଅନନ୍ତ କୋଟି ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କର ହଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ କଥା ଗୋଟେ କହିଲେ କିନ୍ତୁ ମୂଳରେ ରଖିଲେ ଗୁରୁଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଖାଦ୍ୟପେୟର ସେମିତିଆ କିଛି ନୀତି ନିୟମ ନାହିଁ ନା ସବୁଥିର ନୀତି ନିୟମ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଅଛି ଯେ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ବହୁତ ନିୟମ ମାନିବା ପାଇଁ ପଡୁଛି ଭୋରୁ ଉଠୁଛନ୍ତି ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି 9ଟା ବେଳେ ପୁଣି ଗାଧେଇ ଖାଇକି ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି ପୁଣି 4ଟା ବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ପୁଣି ସଞ୍ଜବେଳେ ପଢୁଛନ୍ତି ଟ୍ୟୁସନ ଯାଉଛନ୍ତି ସବୁ ନିୟମ ନା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପାସ୍ କରିଗଲି ମୋର ଆଉ କଣ ଦରକାର ସେ ନିୟମ ଆଜ୍ଞା ସେଇଭଳି ପ୍ରକାରର ଆମର କିଛି ଗୋଟେ ଲିମିଟ ଟାଇମ ଅଛି ଯୋଉ ଟାଇମରେ ସେଗୁଡା ସବୁ ଦରକାର ପଡେ ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ଯଦି ସେଗୁଡା ଦରକାର ପଡେ ସେଇ ଟାଇମଟା ଚାଲିଗଲେ ପରେ ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ହଉଛି ସଂସାରୀ ଲୋକ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସାଧନା କରିପାରିବେନି ଆଜ୍ଞା ଯଦି ସାଧନା ନ କରିପାରିବେ ତାହେଲେ ସେମାନେ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ ନା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହଉଛି ସରଳ ସୂତ୍ର ଯୋଉମାନେ ସବୁ ସାଧନା କରିଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ସବୁ ସଦ୍ଗୁରୁ ଦତ୍ତ ଜିନିଷ ପାଇଛନ୍ତି ଯୋଉ ସଦ୍ଗୁରୁ ଯୋଉମାନେ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ସାଧନା କରିକି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରଳ ସୂତ୍ର ଏବଂ ସରଳ କଥା କରି ଯାଇଛନ୍ତି ସଂସାର ଲୋକମାନେ ବିନା ସାଧନାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜିନିଷକୁ ଯଦି ଅନୁସରଣ କରିବେ ସେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ସେମାନେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ପଳେଇ ଯାଇପାରିବେ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଏଇ ହଉଛି କଥା ଯଦି କେହି ସାଧନା କରିକି ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ସେ କରିବ ଆଉ ଯଦି ତା ନୁହେଁ ଖାଲି ନାମ ସ୍ମରଣ କରିକି ମଧ୍ୟ ସରଳ ବାଟ ଅଛି ବହୁତ ସରଳ ବାଟରେ ଆମେ ଯାଇପାରିବା ସେଇ ଆମେ ତ ସଂସାରିକ ଲୋକ ତଥାପି ମୋର ଖାଦ୍ୟପେୟ ଅତି ସାଧାରଣ ଏବଂ ମାନେ ମୁଁ ଘରୋଇ ଯେହେତୁ ରହିଛି ଆମର ଘରେ ଆମିଷ ହୁଏନି କେବଳ ପିଆଜ ରସୁଣ ଚାଲେ ଆଉ ନା ସେଇଟା ଠିକ ଆମିଷ ନ କରିବା ଠିକ ନୁହେଁ ପିଆଜ ରସୁଣ ସେମିତି ଖଣ୍ଡେ ହଉ କଣ କରିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତମେ ଯୋଉଥିରେ ରହିଛ ଭଲରେ ଅଛ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସେଇଥିରେ ସବୁ କାମ ବି କରିପାରିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ତ ଯିବି ଆଉ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ଗୋଟେ କଥା ତା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ କେମିତିକା ଆମେ ଟିକେ ଭଜନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବା ଟିକେ ଆମକୁ ବତେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଟିକେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଜନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମୁଁ କେବଳ ଆମରି ଗୁରୁଙ୍କ କଥା କହିବି
ହେଲା ଆମ ତମେ ଯଦି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବ ଓମ୍ କ୍ଲିଂ ଦୟାନିଧି ପରମହଂସାୟ ନମ ଟିକେ ଲେଖିକି ରଖିବ ଓମ୍ କ୍ଲିଂ ଦୟାନିଧି ପରମହଂସାୟ ନମ ଆଜ୍ଞା ବାସ୍ ଏଇଟାକୁ ଚିନ୍ତା କରିକି ଦୟାନିଧି ପରମହଂସକୁ ତମେ ସ୍ମରଣ କର ଜପ କର ଦେଖିବ ତାଙ୍କର ବି ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲେ ତମେ ବି ଯାଇ ତମ ପାଖରେ ସେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ ଯାଇକି। ଆଜ୍ଞା ଏଟା ବି ତ ଠିକ କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ ବାବା ମୁଁ ଆଗରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଫୋନ କରିଥିଲି ସେଟା ବାଲାନ୍ସ ପାଇଁ ଏଇ ନମ୍ବର ହିଁ କରିଛି। ମୁଁ ପଚାରିଥିଲି ଯେ ରାମ ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା ଆପଣ କହିଥିଲେ ତୁ ମାନେ ରାମାୟଣ ଆଉ ମହାଭାରତ ପଢିଛୁ ନା ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ପଢିନି ନା ତୁ ପଢ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ ଦଶରଥଙ୍କ କଥା ଦଶରଥ ପୁତ୍ର ରାମ କଥା ଆଜି ସେଇ ପ୍ରବଚନଟା ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ସେଇଟାରେ ଆପଣ ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ବଢିଆ ବର୍ଣ୍ଣନା ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ସେଇ ଜିନିଷଟା ପ୍ରକୃତରେ କହିଛି ଜାଣିଛ ତ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଦଶରଥ 10 ପ୍ରଣବକୁ କୁହାଯାଏ ସେଇଟା ଛାଡିଥିଲି ନା। ହଁ ସେଟା ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି। ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି କେତେବେଳେ କଣ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଯାଉଛି ବୁଝିଲ ନା ସବୁବେଳେ ସବୁ କଥା ମନ ଭିତରକୁ ଆସେ ନାହିଁ। ତମେ ରୀତିମତ ଦେଖ ତମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସବୁ ପାଇଯିବ ତା ଭିତରେ। ନା ଆପଣ ତ ପୁରା ନିରାଟ ଦିବ୍ୟ ବାଣୀ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେମିତିକି ମାନେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦଉଛନ୍ତି ଆପଣ କହିଦଉଛନ୍ତି। ସେ ତ କହିଦଉଛନ୍ତି ପୁରା ମତେ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ଗୁରୁ କହିଛନ୍ତି କହିଲେ ତମକୁ ଯିଏ ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ମୁଁ ଭିତରେ ଥାଇକି କହିଦେମି। ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ଏଇଗୁଡା ହିଁ ଶୁଣିବା ଦରକାର। ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ତ ଦୁନିଆ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡା ମତେ ପସନ୍ଦ ଲାଗେନି। ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଜ୍ଞାନ ହେନ ତେନ ସେଗୁଡା ଅନୁଭବର କଥା। ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲା ଆମ ଅନୁଭବରେ କଣ ଅଛି ଆମେ କହିଲେ ସେଇଟା ଲୋକମାନେ ଶୁଣିଲେ ଭାରି ଖୁସି ହେବେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହବନି। ହଉ ତମେ ସବୁ ଦେଖୁଥା। ଆଉ ସନ୍ଦେହ ତ କମି କମି ଆସିଲାଣି କାହିଁକି ନା ଆଉ ଏମିତିକା ମୁଁ ଅଜ୍ଞାନୀ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଯୋଉ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଯେଗୁଡା ଛାଡିଛନ୍ତି ରାମଙ୍କ ବିଷୟରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଓଙ୍କାର ବିଷୟରେ ଏବଂ ମାନେ ଭଗବତ ନା ଆମର ଆମର ଭାଗବତ ବିଷୟରେ ଗୀତା ମହାତ୍ମା ବିଷୟରେ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଦେବା ବିଷୟରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ବାବା ବହୁତ ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି ନହେଲେ ଏମିତିକା ମାନେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ ମାନେ କଥା କେହି କହିପାରିବେନି। ବହୁତ ପାଠ ପଢୁଥିବେ ଆପଣ। ହଁ ସେଇଭଳିଆ। ଆଉ ସେଇ ଭିତରେ ବି ଇଂଲିଶ ଆଡେ ବି ଭର୍ତ୍ତି କରିଦଉଛନ୍ତି ବହୁତ ବୋମ୍ବାଷ୍ଟିକ ଆଡେ ବି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଉଛି ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ଏଇ ମଝିରେ ମୁଁ ଏଠି ଔଷଧ ଦୋକାନରେ କାମ କରୁଛି ଏବେ ଟିକେ ଫାଙ୍କା ବସିକି ଶୁଣୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରବଚନ। କହୁଛ ମୁଁ ବାବା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଉଦଳା ଆଜ୍ଞା ବାରିପଦା ଉଦଳା ଆମର ଏପଟେ ଆସିଲେ ଶେରଗଡରୁ ଆପଣଙ୍କର ନୀଳଗିରି କପ୍ତିପଦା ଦେଇକି ଉଦଳା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ନା ସେ ଅଞ୍ଚଳ ତ ମୋର ଦୁର୍ଲଭ ମୁଁ କେବେ ଯାଇନି କେବେ ଜୀବନରେ ସିଆଡୁ। ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଆଣିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବେ ନା? ଆଉ ବାସ ତୁ ନେଲେ ମୁଁ ଯିବିନି ନା ଯିବି ନା ବୁଲିବାଲିକି ଆସିବି ଆଉ। ହଉ ଠିକ ଅଛି ଆମର ଏଠିକାର ପରିବେଶ ବହୁତ ବଢିଆ ଉଦଳାର ପାଣି ପବନ ପାହାଡ ପର୍ବତ ନଦୀ ଝରଣା ସବୁ କିଛି ମହାନ। ବାଃ ତେଣୁ ଆନନ୍ଦ ଉପଲବ୍ଧି କରିବେ ଏବଂ ଆମ ଘରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ପଡ଼ିଲେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ ହବ। ମୁଁ ତ ପାହାଡ ପର୍ବତକୁ ଭାରି ଭଲ ପାଏ। ଆମର ବାବା ଏଠି ଦେବକୁଣ୍ଡପୁର ଅଛି ପାଖରେ ଆମ ଘର ପାଖରୁ ଏଠି ଉଦଳାରୁ ପ୍ରାୟ 15 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଦେବକୁଣ୍ଡ ଆମ ଘର ପାଖରୁ ପୁରା ଦେଖାଯାଏ। ବୁଲିକି ଆସିନି ଆଉ। ହଉ ଠିକ ଅଛି ସମୟ ଆସିଲେ ମୁଁ ନେଇ ଆସିବି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇରକ ଦିବ୍ୟ ବାଣୀ ଆମେ ସଦାସର୍ବଦା ଶୁଣୁଥାଉ। ସବୁଦିନେ ଶୁଣୁଥିବ ଶୁଣିଲେ କଣ ହବ ନା ମୁଁ କେତେବେଳେ କୋଉଟା କହୁଛି କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ତମେ ସେଟାକୁ ଜାଣିଲେ ତମର ବହୁତ ସନ୍ଦେହକୁ ମୋଚନ ହେଇଯିବ। କାଲି ରାତିରେ ଜଣକୁ ମତେ ଥିଲା ଯେ ଭାଗବତର ଉତ୍ପତ୍ତି ଆପଣ ବାହାର ମାର୍ଗରେ କହିଛନ୍ତି ଟିକେ ଶରୀର ମାର୍ଗରେ କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଶରୀର ମାର୍ଗରେ କହିଦେଲି କହିସାରିଲା ପରେ ସେଟାକୁ କୋଉ ଜାଗାରେ ତାକୁ ରହିଯାଇଛି ତାକୁ ଖୋଜି ପାଉନି କିନ୍ତୁ ଅଛି ମୋର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଭିତରେ ତାକୁ କିଛି ଦିନ ବି ସେମିତି ଛାଡ଼ିବି ତାକୁ ଦେଖୁଥିବ ସବୁ ପାଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା ହଉ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ରଖୁଛି କେବେ ଭଗବାନ କରିବେ ଆପଣ ଆମ ଘରକୁ ଆସିବେ।